विष्णु परमं परमं सदा स्यन्ति सूरयः सर्वपन्यवो जाग्रवान् तस्य विन्दवे परमं परमं प्रियाज्ञानन्दरायाय सर्वस्वमो विराट्रवृत्तमहे भवति सर्वस्य ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचन्द्रः प्रचोदयात् देव्याः अनन्तानन्दभोगोऽस्तु देव्याः अनंतानंद भोगोस्तु सावित्रिला शिवमाले वंदुन्नै सेवित्तु उन्मत्तामरयनिये भोक्तुं परमेलाय वित्तं पेतुन्नं कुलत्तु पिरंदु नीकु श्रेवरंगै कोल्लामै कोलादु சித்தம் சிறகாலே வந்துன்னை சேவித்து உன் வழக்கல் பிறந்தோ நீ குற்றங்களை கொள்ளாமல் போகாதோ கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்து செய்யலையாய் சென்றிருந்து அங்கப்பறை கொண்ட வார்த்தை அணிபுதுமை பைந்தமல தந்தைகள் பட்டல் பிரான் போதை சொன்னார் கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்து செய்யலையாய் சென்றிருந்து அங்கப்பறை கொண்ட வார்த்தை அணிபுதுமை பைந்தமல தந்தைகள் பட்டல் பிரான் போதை சொன்னார் வெல்லும் ஸ்ரீர் கோவிந்தா உந்தன்னை பாடிப்பறை கொண்டு யாம் பெருசிம்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் சூழகமே தோல் வலையே தோடே செவிப்பூவே பாடகமே என்றனையா கலனும் யாவனிவோ ஆடையடும் அதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை முழங்கை வடிவாரா மூடியிருந்து
வெம்பேலோ வெம்பாவாய் கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னை பாடி பரவன்றையாம் பெருசம்மானம் நாடு புகழும் பருகினால் நன்றாக சூடகமே தோமுலையே தோளே செழிப்பூவே பாடகமே என்பனையம் பல்கலவும் யாமறிவோன் ஆடையிடும் போமதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை வேது முரங்கை வடிவாரா கூடியிருந்து குழந்தேலோரும் பாவாயே கற்கடே பூர்வம் துளசி காணமோத்பவாம் பாண்டே விஸ்வம்பராம் கோதாம் வந்தே ஸ்ரீரங்கநாயகி நீலாதுங்கஸ்தனகிரிதடே சுத்தமுத்போத்ய கிருஷ்ணம் பாராஜ்யம் ஸ்வம் ஸ்ருதிஜனசிரசித்தமத்யாமயந்தே சோச்சஸ்தாயாம் ஸ்ரஜரி கலிதம் யாவராத்ருத்ய புங்கே கோதானஸ்யே நமயிதமிதம் பூயேவாஸ்து பூயா ஸ்ரீ ஆண்டாள் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ராமானுஜார்ய திவ்யாஜ்ஞா பிரதிவாசரமுஜ்வலா திகந்தவ்யாபினே பூயாத் சாயகஹிரைஷிணி ஸ்ரீவன்ன ஸ்ரீரங்க ஸ்ரீவனரத்னவாமருதயம் சம்பர்தயா ஸ்ரீரங்க ஸ்ரீவனரத்னவாமருதயம் சம்பர்தயா நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தே நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம ப்ராப்ய கைங்கர்யசாலினே श्रीशैलेशदया पात्रम् दीपज्ञादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रबलम् वन्दे रम्यजामातरम् मुनिम् वाहितिरुवाय मुनित्तुल्लहे वादकवाल्वाय मनवाळ मामुनिगन्वाय மாந்திருவாய் மொழிப்பிள்ளை மணலுக்கோர் தேரம்பொழி வழைக்கும் சேர் செய்யதாமரை காலினை வாயே செய்யாவி திருநாவிவாயே ஐயமார்பும் புதுவாயும் வாயே சுந்தரத்திருக்கோயிலை வாழியே கையுமேந்திய முக்கோளும் வாழியே கருணை பொங்கிய கண்ணினை வாழியே பொய்யாதவனவாத மாமுனி குந்திவாழ் புகழ்வாழ் அடியார் மாமுனியே ஸ்ரீ 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 திலந்தி శ్రీమన్నారాయణ నమః స్వామి ఇచ్చినటువంటి 30 పాశురాల్లో పాతకంగళం తీర్க்கும். మనకి జన్మ రాశులు ఎన్నో ఉన్నాయి. వాటిలో మనం ఎన్నో పాపాలు చేసి ఉంటాం. ఆ పాపాలన్నీ తీర్చేటువంటి ఒక దివ్యమైనటువంటి వ్రతాన్ని మనకు అనుగ్రహించారు. 24వ పాశురంలో మంగళాశాసనం చేశారు. అంటే ఈ వ్రతంలో చలి అనక మంచు అనక ఈ విధంగా వచ్చి శ్రీకృష్ణ భగవానుడి దగ్గరికి చేరి అక్కడ మంగళాశాసనం చేశారు. ఈ మంగళాశాసనం చేసిన తర్వాత ఈ గోపికల వ్రతము సంపూర్ణమైనట్టే, భగవద్ అనుగ్రహం లభించింది కదండి. తర్వాత 25వ పాశురంలో
శ్రీకృష్ణుని యొక్క జన్మ రహస్యాన్ని చెప్పారు. నిన్నటి పాఠశాలలో కొన్ని వస్తువులు అడిగారు. ఆ వస్తువులన్నింటినీ ఇవి అన్ని ధర్మశాస్త్రాల్లో ఉన్నాయా అంటే ధర్మశాస్త్రాల్లో ఉన్నా లేకపోయినా మేలియార్ సేవనగల్ వేండవన్ కేటియల్, మా పూర్వులు ఆచరించినటువంటి ఈ వ్రతాన్ని మేము కూడా ఆచరిస్తున్నాం అన్నారు. ఈరోజు ఒక మధురమైనటువంటి పదార్థాన్ని గోపికలందరూ కూడి శ్రీకృష్ణ భగవానుడితోటి ఒక ఆనందాన్ని పొందుతున్నారు. అంటే సాధారణంగా మనం ఏం చెప్పుకోవాలంటే భగవంతుడిని చేరటానికి చేసేటువంటి వ్రతంలో భగవంతుడి దగ్గరికి చేరారు. చేరిన తర్వాత కొన్ని ఉపకరణాలు అడిగారు నిన్న. మరి వ్రతం ఈరోజు పూర్తి అయింది కదండి అంటే ఒక విధంగా మనకి వ్రతాన్ని పూర్తి అయినట్టే. రేపటి పాచనంలో శరణాగతి, మేము ఆర్జించుకున్నది ఏమీ లేదు అని చెప్పడంతో రేపు వ్రతం పూర్తవుతుంది. మరి వ్రతం పూర్తి అయిపోయింది కదండి, ఇంకా ఏమిటి అంటే వ్రత ఫలం ఏమిటి అది తెలుసుకోవాలి కదండి. వ్రతం అంతా చేసిన తర్వాత వ్రత ఫలము 2 పాశురాల్లో 29, 30 పాశురాల్లో మనకి అమ్మవారు అనుగ్రహిస్తారు. ఈరోజు కూడారే వెళ్ళించీర్ గోవింద, ఆ గోవింద నామాన్ని 3 పాశురాల్లో వస్తున్నాడు. గోవిందనామం చాలా ప్రీతికరమైనదట ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మనికి, ఆ భగవంతునికి ప్రీతికరమైనటువంటి ఆ గోవిందనామాన్ని ఇప్పుడు స్వామివారు ఈ ఆండాళమ్మవారు మనకి అనుగ్రహిస్తున్నారు. దీనిలో సంక్షిప్తంగా చెప్పుకుందాం మీకు ప్రసాద వినియోగం అయ్యేలోపు. దీనిలో ఏమిటంటే నిన్న మంగళాశాసనం చేయడానికి నమ్మాళ్ళవారు లాంటి ఆ ఆళ్వార్లందరూ కావాలి అన్నారు. ఒక కొల విளక్కే అన్నారు, ఒక దీపం కావాలన్నారు, లక్ష్మీ అమ్మవారు అన్నారు, కుడియే అన్నారు. కుడి అంటే అక్కడ మనకి గరుడు ఉన్నాడు, ఆ గరుడు ఆళ్వారు కావాలన్నారు. తర్వాత వితానమే, ఆనాడు శ్రీకృష్ణుడు ఆ దేవికి జన్మించినప్పుడు పడగలాగా వచ్చారట ఆదిశేషుడు. అటువంటి ఆదిశేషుడు కూడా ఈ గోష్ఠిలో కావాలనుకొని నిన్న కొన్ని పరికరాలు అడిగారు. ఇప్పుడు కూడారై అనే సంక్షిప్తంగా అర్థం చెప్పుకుందామండి. రేపు మనకు ఉన్నది 15 నిమిషాలు, తర్వాత రేపు మిగిలిన అంశాలు చెప్పుకుందామండి. ఈరోజు కొన్ని వస్తువులు అడుగుతున్నారు. కూడారే వెళ్ళింషీర్ గోవింద, ఆ భగవత్ తత్వం ఏమిటి అంటే కూడని వారిని, ఎవరైతే దూరంగా ఉంటారట కొంతమంది, ఏమిటి అయ్యో ఇంత భగవంతుడు ఆయన దగ్గరికి మనం చేరుకుంటామా అని అకించనత్వంతో అయ్యో నేను తగునా అనుకుని దూరంగా ఉంటారట. అటువంటి వాళ్ళని వాత్సల్యంతో తీసుకుంటారట దగ్గరికి. కొంతమంది ద్వేషభావంతో ఉంటారట, అటువంటి వాళ్ళని వారి శౌర్యంతో దగ్గరికి తీసుకుంటారట. ఇటువంటి వారందరినీ కూడారై వెళ్ళింషీర్ గోవింద, గోవింద నీ సౌశీల్యం అటువంటిదని చెప్పి ఉందన్నయ్య పాడి, నీ నామాన్ని మేము కీర్తించి ఉందు అన్నయ్య పాడి, నీ నామాన్ని అండి ఉన్నయ్య పాడి కాదు, ఉందు అన్నయ్య పాడి నీ నామాన్ని మేము కీర్తించి పాదేయం పుండరీకాక్షనామ సంకీర్తనం అని ముందు నుంచి చెప్పుకున్నాం కదండి. అలాగా నీ నామాన్ని స్వీకరించి యాం పెరు సన్మానం, మాకు ఒక పెద్ద సన్మానం కావాలన్నమాట. ఎటువంటి సన్మానం అంటే లోకంలో ఇంకా ఎప్పుడు అంతకుముందు ఎవరికి జరగలేదు, అటువంటి సన్మానం మాకు కావాలన్నమాట. ఏమిటిట ఆ సన్మానం అంటే చాలా ఇచ్చారు. దానిలో ఆ భార్యాభర్తలు పాణిగ్రహణం చేసే సందర్భం ఇచ్చారు. ఆచార్యులు మనకి చక్రాంకితాలను చేస్తారు, పంచ సంస్కారం. ఆ పంచ సంస్కారం చేసేటువంటి సందర్భంలో కొన్ని ఘట్టాలు మనకి ఇచ్చారు. ఇది చాలా విశేషమైనటువంటి పాశురం అండి. వ్రతము సాధించి అమ్మవారు ఈనాడు గోపికలందరితోటి కలిసి ఒక మధురమైన పదార్థాన్ని స్వీకరించేటువంటి ఒక విశేషమైనటువంటి పాశురం. ఇప్పుడు ఇట్లా అడుగుతున్నారు, నాడు పుగళం పరిసనాల్ నన్రాగా. లోకంలో అందరూ ఈ సన్మానం చూసి ఓహో గోదాము వారికి ఇట్లా జరిగిందా అనుకుంటారు. మనకి చూడండి, లోకల్లో చాలా ఉత్తమమైనటువంటి బిరుదులు ఏమన్నా వచ్చాయనుకోండి, చాలా సన్మానం ఆనందిస్తాం కదా. ఇటువంటి వ్యక్తికి ఇటువంటి సన్మానం జరిగిందా అని చెప్పి లోకంలో అందరూ పొగుడుకునే విధంగా మాకు ఇటువంటి సన్మానం కావాలి అన్నారట. మరి శ్రీకృష్ణుడి దగ్గరికి నిన్నటిదాకా కోరికలు ఏమీ లేవన్నారు కదా, ఇవన్నీ కోరుకుంటున్నారు. ఏమిటంటే భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకున్న తర్వాత మనకి ఏ భయాలు ఉండవండి. అట్లాగా భగవంతుడి దగ్గరికి గోపికలు చేరుకున్నారు, ఇప్పుడు భయాన్ని తొలగించుకున్నారు. అటువంటి తొలగించుకున్నటువంటి ఒక పాశురాన్ని మనకి
అనుగ్రహిస్తున్నారు. ఏమిటంటే విశేషము, శ్రీకృష్ణుడు దగ్గరికి అర్జునుడు ఈయన వెళ్ళాట, సంజయుడు వెళ్ళేసరికి అర్జునుడు ద్రౌపది కూర్చొని ఉన్నారట పాదాల దగ్గర. ఇవన్నీ చూశాట. చూసిన తర్వాత సంజయుడు చెప్పి ధృతరాష్ట్రుడితోటి, వాళ్ళ ఎంత ప్రియమైనటువంటి వాత్సల్య రూపమైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణుడి దగ్గర వీళ్ళు చేరి ఉన్నారు కాబట్టి అటువంటి సన్మానం ఇంకెవరికి లభించదని చెప్పినప్పుడు ఆ ధాతరాష్ట్రుడి అంటే ఆ ధృతరాష్ట్రుడి గుండెలో ఒక భయం పెరిగింది. అంటే మనం భగవంతుని ఆశ్రయించినప్పుడు విరోధులు కూడా మన దగ్గరికి రారు అని చెప్పి మనకి చెప్తూ ఇప్పుడు కొన్ని చెప్తున్నారు. ఏమంటున్నారంటే, ఈ దీనిలో కొన్ని వస్తువులు అడిగారు. కూడారే వెళ్ళం చేయర్ గోవింద ఉందన్నై పాడి యాం పెరుసమ్మానం నాడు బహుళం పరిచనాలు నన్రాగా షోడగమే కొన్ని వస్తువులు అడిగారండి. షోడగమే అంటే చేతికి గాజులు ఉంది, హస్త ఆభరణం, తర్వాత తోళ్వళయే భుజానికి దండ కడియాలు అడిగారు, తోడే కర్ణ ఆభరణాలు, తోడే చెవి పువ్వే ఈ కర్ణానికి దుద్దులు పెట్టుకుంటారంటే పైన కూడా కర్ణ పుష్పాలు అంటారు, అటువంటివి అడిగారట. పాడగమే అన్నారట, పాద కడియాలు అడిగారట. ఎండ్రనయం పల్హల్నం యామనయం అటువంటి ఆభరణాలన్నీ అడిగారు. ఇవన్నీ మోక్ష సాధనానికి ముందుగా చెప్పుకున్నాం కదండి. ఆచార్యుల నుంచి మనం పొందేటువంటి సంస్కారానికి ఇవి గుర్తులని మనకి చెప్తూ, మరి భగవంతుడు మన దగ్గర ఉంటే ఎటువంటి భయం ఏమి ఉండదని చెప్పి చక్కగా ఒక కీర్తన చెప్పారు మనకి. తక్కువేమి మనకు రాముడు ఒక్కడు ఉండే వరకు, రామచంద్రమూర్తి మన దగ్గర ఉంటే ఇక మనకి తక్కువేముందండి. అట్లాగా ప్రక్క తోడుగా భగవంతుడు చక్రధారి అయి చంతన ఉండగా తక్కువేమి మనకు. దీనిలో దశ అవతారాలన్నీ ఇక్కడ మనకి ఉన్నాయి, కంటి ముందే ఉన్నాయి. అటువంటి అవతారాలన్నింటినీ ఈ కీర్తనలో కీర్తించారు. ముందుగా మనకు 2-3 అవతారాలు చెప్పుకుందాం. దశగ్రీవుమును దండించి దశరథరాముని దయ మనకుండగా, ఆ రావణాసురుని దుష్టరావణుని మనకి పాశురాల్లో వచ్చింది. ఆ దండించిన వంటి దశరథరాముడు మన పక్కనే ఉంటే మనకి భయం ఏమిటండి? అట్లా చెప్తున్నారు. ఇలాలో యదుకులమున ఉదయించిన బలరాముడు మన దగ్గర ఉండగా మనకి ఇంకా భయం ఏమిటండి? దుష్ట కంసుని దృంచినట్టి శ్రీకృష్ణుడు మనపై కృపతో అని ఉండగా, అంటే భగవంతుడి కృప మనకి కావాలి కాబట్టి ఆ కృప అంతా ఆనాడు గోపికలు పొందారు కాబట్టి అటువంటి వ్రతము మనమందరం ఆచరించి మనం కూడా భగవంతుని కృపని పొందాలని చెప్పి ఆండాళమ్మ వారు ఈ వ్రతంలో మనకి చక్కగా 30 పాశురాలు 30 తప్పామే 30 పాశురాలు 30 రోజులు మనం అనుసంధానం చేసినట్టయితే లౌకికంగా మనకి అనేక కోరికలు ఉంటాయండి. మన సంతాన వృద్ధిలోకి రావాలి, మన కుటుంబ వృద్ధిలో ఉండాలి, ఆర్థికంగా మనం ఎదుగు ఉండాలి, ఎటువంటి అనారోగ్యాలు ఉండకూడదు, ఇటువంటి అనేకమైనటువంటి కోరికలు మనకి ఉంటాయి. గోదమ్మ వారికి అటువంటి కోరికలు ఏవి లేవండి. మత్తేనం కామంగల్ మాత్తు, ఇప్పటి వరకు మాకేమన్నా ఉంటే కోరికలు స్వామి అవన్నీ మా నుంచి తొలగించు అని చెప్పి స్వామిని ప్రార్థిస్తూ ఈ వ్రతాన్ని మనకి ఆండాళమ్మ వారు చక్కగా అనుగ్రహించారు. దీనిలో మనం అందరము పాల్గొని ఈ 27 రోజులు నిష్ఠగా ఆచరిస్తూ వచ్చాం. ఇంకొక 3 రోజులు మనం చేసినట్టయితే మన ఈ వ్రతం పూర్తి అవుతుంది. వ్రతం పూర్తి అయిన తర్వాత చేయవలసింది ఏమిటంటే మనం ఆండాళమ్మ వారికి కళ్యాణం చేయాలి. అంటే ఆండాళమ్మ వారు భగవంతుని దగ్గరికి మనకి ఈ లోకంలోకి వచ్చారు. మళ్ళీ మనం ఆండాళమ్మ వారిని, ఆ గోదా అమ్మవారిని ఆ భగవంతునికి దగ్గరికి పంపించేటువంటి కళ్యాణాన్ని మనం జరుపుకుంటాం. అటువంటి కళ్యాణము మనకి 14వ తారీఖు అంటే బుధవారం అయింది కదండి. బుధవారం నాడు సాయంత్రం 5:30-6 గంటల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ రోజు ఈ వ్రతం మనం ఎట్లా చేసుకున్నామో ఆ రోజు కూడా విశేషంగా అందరూ వచ్చి ఆ కళ్యాణాన్ని మనం జరిపించినట్టయితే మనం వ్రతం పరిపూర్ణం చేసుకున్నట్టు మనకి భగవంతుని అనుగ్రహం మనకి తప్పనిసరిగా లభిస్తుందని చెప్తాం. ఆండాళ దివ్య తిరువళిగలే శరణం. జై శ్రీమన్నారాయణ, జై శ్రీమన్నారాయణ.